Welcome students. Now in this period we will see the Mendel's laws of inheritance. Actually there are 3 laws of inheritance. We will see first of all the first law of inheritance. Okay. Now see here, what is the statement of this law? This law, which is also called as law of dominance. Okay. So first law of inheritance is law of dominance. So what is the statement of this law? When two homozygous individuals with one or more sets of contrasting characters are crossed, the alleles, or we can say characters that appear or that express in F1, that is F1 generation, are known as dominant characters, and those which do not appear or do not express in F1 generation are called as recessive characters. Actually, we have studied monohybrid cross and dihybrid cross in the last period, and you know that in monohybrid cross we have studied when the tallness is crossed with dwarfness in F1 generation we get the hybrid, and in that condition as the dominant character or the allele capital T, which is for tallness, as it is dominant, and the small t, that is the recessive gene, it is for dwarfness and it is recessive. Okay. So see here, I will show you student. So this is that monohybrid cross. Here the parents, these are pure homozygous tall and homozygous dwarf. Here the condition you can see here, genotype, both the genes or alleles, they are similar, identical. Okay. Now what happens? A dominant allele capital T and the recessive allele capital T. When these two alleles they combine, there is formation of a hybrid. This is the F1 generation, this is parental generation. The F1 hybrid, no doubt it is tall phenotypically, because capital T, the dominant gene is there. This dominant gene appear in the F1, and dominant gene appear in the F1, but this recessive gene small t, it is suppressed by this dominant gene. So this is called as recessive gene. So the gene which do not appear in the F1 is called as recessive, and the gene or the allele which appear in the F1 generation is called as dominant. Okay students. So this is the law of dominance. Okay. So जो स्वतःला दाखवू शकतो तो झाला डॉमिनंट, आणि जो सप्रेस होतो दुसऱ्याकडून मास्क होतो, दुसऱ्याकडनं तो सप्रेस केला जातो, दाबला जातो, जो स्वतःचा गुणधर्म दाखवू शकत नाही त्याला म्हणायचं रिसेसिव्ह किंवा दुय्यम दर्जाचा. ओके स्टुडंट. नाउ नेक्स्ट सी हियर the second law of inheritance, that is law of segregation. So see here student, segregation in short separation, वेगळे होणे. Okay. This law is also called as law of purity of gametes. Here one and the same. Second law is law of segregation or law of purity of gametes. No? So according to this law, actually the alleles do not show any blending or mixing. आता आपण बघितलं ना F1 मध्ये कोणते दोन अलील्स एकत्र आले, आपण वरती जे एक्झाम्पल घेतलं तेच घेऊया. कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी हे दोन अलील्स एकत्र आले की नाही, हायब्रिड तयार झाला. तर दो दीज अलील्स they come together in F1 generation, they do not show any blending or mixing. They do not contaminate each other. ते दोन्ही अलील्स एकत्र जरी राहतात ते मिक्स होत नाहीत, एकमेकांना ते दूषित करत नाहीत. ओके. and both the alleles or both these characters are recovered as such in the F2 generation, आणि आहे त्याच प्युअर कंडिशन मध्ये F2 मध्ये पुन्हा ते जीन्स आपल्याला सापडतात. बरोबर आहे, त्यांच्यामध्ये कोणतेही कंटॅमिनेशन होत नाही. नाउ द गॅमेट्स विच आर फॉर्म्ड आर ऑलवेज प्युअर. जेव्हा गॅमेट्स तयार होतात ते गॅमेट्स नेहमी प्युअर असतात, गॅमेट्स कधीही हायब्रिड नसतात. ओके. सो दिस गॅमेट्स आर प्युअर फॉर अ पर्टिक्युलर कॅरेक्टर, और कॅरेक्टर म्हणजे ट्रेट आहे. ओके. नाउ द गॅमेट्स मे कॅरी
आयदर अ डॉमिनंट ऑर अ रिसेसिव्ह फॅक्टर. जे गॅमेट्स तर होतात ना त्यांच्यामध्ये एक तर डॉमिनंट अलील असेल किंवा रिसेसिव्ह अलील असेल. म्हणजे आपण आता बघितलं वरती, एकतर गॅमेट्समध्ये कॅपिटल टी असेल म्हणजे डॉमिनंट जी अलील असेल, किंवा स्मॉल आर म्हणजेच रिसेसिव्ह अलील असेल. बट नॉट बोथ. एकाच गॅमेट्समध्ये कधी दोन अलील्स नसतात, म्हणजे डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह दोन्ही कधीच नसतात, कोणता तरी एकच असतो. ओके, दॅट्स व्हाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. गॅमेट्स नेहमी प्युअर असतात कारण त्याच्यामध्ये एकच अलील असतो, एक तर डॉमिनंट अलील असेल किंवा रिसेसिव्ह अलील असेल. कोणतेही डायहायब्रिड क्रॉसचे किंवा मोनोहायब्रिड क्रॉसचे आपण गॅमेट्स बघू शकतो. दे आर ऑलवेज प्युअर. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस सेकंड लॉ? व्हेन द हायब्रिड, नो डाऊट इन F1 जनरेशन, व्हेन द हायब्रिड फॉर्म्स गॅमेट्स, the alleles segregate. Segregate म्हणजे separate. Okay, so the alleles segregate from each other and enter in different gametes. Okay, so see here example we have studied as in monohybrid cross. I have written again here. Here this is the F1 hybrid, capital T small t. Okay, now here two alleles are there na, they remain together in this generation, tallness and darkness दोन्ही एकत्र आहेत. They do not intermix, there is no blending. Okay, now these two alleles, see here, these two alleles, they separate from each other during the formation of gametes. So two gametes are formed from these two alleles. Okay, dominant allele and recessive allele, they separate during the process of gamete formation. So this is the law of segregation. सेपरेट झाले म्हणून त्याला म्हणायचं लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. आणि ते प्युअर आहे. बघा, एका गॅमेटमध्ये एकच अलील आला, एक तर डॉमिनंट आला किंवा रिसेसिव्ह आला. हे दोन्ही गॅमेट्समध्ये कधीच एकत्र येणार नाही. ठीक आहे. सो दिस गॅमेट्स आर प्युअर, हेन्स दिस स्टेटमेंट, दिस लॉ इज कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. ओके स्टुडंट. Now the third law is Mendel's third law of inheritance. See here, actually this law is based on dihybrid cross. Okay, so this law is also called as law of independent assortment. त्यांचं जे अलील्स आहेत की नाही, त्यांचं पुढच्या पिढीमध्ये जाणे, त्यांचे वर्तणूक, त्यांचं बिहेवियर हे एकमेकांवर अवलंबून नाही, म्हणजेच इंडिपेंडंट आहे, परस्परावर अवलंबून नसणे. So according to this law, the alleles present on separate chromosomes, okay, so they independently separate, म्हणजे they separate independently from each other during the formation of gametes. लक्षात आलं तुम्हाला? पास समजा एक सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर दाखवतो. समजा हे दोन गुणसूत्र आहेत ना, याच्यावर हे दोन जीन्स आहे, हा कॅपिटल आर आहे, समजा हा स्मॉल आर आहे, म्हणजे एक डॉमिनंट जीन आहे आणि एक रिसेसिव्ह जीन आहे. हे दोन वेगवेगळ्या गुणसूत्रावर आहेत की नाही, they are present on separate chromosome. So these alleles they separate independently. म्हणजे हा आर आहे ना, हा पुढच्या पिढीकडे जाताना हा याच्यावर अवलंबून नाही, किंवा हा रिसेसिव्ह जीन पुढच्या पिढीमध्ये जाण्यासाठी तो याच्यावर अवलंबून नाही. समजलं तुम्हाला? So these genes present on the separate chromosomes, they assort independently. They separate independently from each other. केव्हा सेपरेट होतात हे? ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स. गॅमेट्स तयार करताना है ना. तर यांच्यामध्ये कोणती मिक्सिंग नाही, ते एकमेकांना अडवत नाहीत, त्यांची पूर्ण जी क्रिया आहे असॉर्टमेंटची ती इंडिपेंडंट होते. सो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थर्ड लॉ? सी हियर, व्हेन हायब्रिड possessing टू और मोर. आता टू मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये पण आपण बघितलं की नाही, डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये मोर म्हणजे तिथं चार आपल्याला अलील्स बघायला मिळाले है ना. तर मोनोहायब्रिडमध्ये दोन आणि डायहायब्रिडमध्ये चार. सो व्हेन द हायब्रिड possessing टू और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॅक्टर्स. आता तुम्हाला माहिती आहे फॅक्टर्स म्हणजेच अलील्स आणि अलील्स म्हणजे जीन्स, लक्षात ठेवायचं. So factors or alleles, they form the gametes, and the factors or the alleles in each pair, प्रत्येक जोडीमधले ते alleles आहेत, they segregate म्हणजेच they separate independently of the other pair. Okay, so as this law is based on dihybrid cross, here we will again see the dihybrid cross which we have already studied in the last period.
या ठिकाणी हा डायहायब्रिड क्रॉस आपण शिकलेला आहे. या ठिकाणी बघा, हां ओके, पहिल्यांदा बघू आपण पॅरेंटल क्रॉस काय होता. पॅरेंट्स आपण प्युअर घेतले होते ना, राऊंड आणि येलो. राऊंडसाठी कॅपिटल आर घेतला आपण, येलोसाठी कॅपिटल वाय घेतला, रिंकलसाठी स्मॉल आर आणि ग्रीनसाठी स्मॉल वाय. आता बघा, हा कॅपिटल आर नेहमी कॅपिटल वाय बरोबरच राहील असं नाही आहे, बरोबर आहे, किंवा हा जो स्मॉल आर आहे हा कायम स्मॉल वाय बरोबरच राहील असं नाही. लक्षात आलं. आता हा इथं हायब्रिड तयार झालेला आहे. या ठिकाणी बघा, आपण जो F1 सेल्फिंग केला होता, म्हणजे F1 क्रॉस विथ F1 आपण असं इथे लिहू शकतो. हा F1 आहे समजा, आहे की नाही, F1 क्रॉस विथ F1 ज्याला आपण सेल्फिंग म्हणतो. या ठिकाणी बघा, आपण बघू शकतो की कॅपिटल आर हा स्मॉल आर बरोबर आहे, कॅपिटल वाय स्मॉल वाय बरोबर आहे, है ना. इथे जे गॅमेट्स तयार झालेले बघा, हे प्रत्येक अलील एकमेकांपासून काय झाले, सेपरेट झाले. इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट इज देअर. हे जे अलील ते एकमेकांपासून वेगळे झाले, ठीक आहे. आणि वेगळे झाल्यामुळे काय झालं बघा, कॅपिटल आर वाय बरोबर पण कंबाईन होऊ शकतो, कॅपिटल आर हा स्मॉल वाय बरोबर पण कंबाईन होऊ शकतो. म्हणजेच राऊंड शेप हा येलो कलर बरोबर पण जाऊ शकतो, राऊंड शेप हा ग्रीन कलर बरोबर पण जाऊ शकतो, किंवा हा ठीक आहे बघा, हा या ठिकाणी काय आहे, रिंकल्ड आहे ना, रिंकल्ड सीड येलो कलर सोबत जाऊ शकतो, किंवा रिंकल्ड सीड हा ग्रीन कलर सोबत सुद्धा जाऊ शकतो. म्हणजे या ठिकाणी हे जरी एका पिढीमध्ये जर एकत्र राहत असले हे, तर नंतर पुढच्या पिढीमध्ये ते एकमेकांपासून वेगळे होऊ शकतात. आणि म्हणून नवीन कॉम्बिनेशन्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. कारण आपण बघितलं 4 प्रकारचे कॉम्बिनेशन आपल्याला इथं पाहायला मिळालेले. तर हा ओरिजिनल कॉम्बिनेशन आहे पॅरेंटलचा 9 आणि 1, हे जे ना राऊंड येलो हा पॅरेंटल कॉम्बिनेशन आहे, रिंकल्ड ग्रीन हा सुद्धा पॅरेंटल कॉम्बिनेशन आहे. पण हे मधले 2 कॉम्बिनेशन नवीन मिळाले ना आपल्याला. हे नवीन कॉम्बिनेशन का मिळाले, बिकॉज द लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. कारण हे अलील्स एकमेकांपासून काय होऊ शकतात, वेगळे होऊ शकतात इंडिपेंडेंटली. आणि अशा प्रकारे हा लॉ या ठिकाणी प्रूव्ह होतो. ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हॉट इज बॅक क्रॉस. तर बॅकमध्येच बॅक शब्दाचाच अर्थ तुमच्या या ठिकाणी लक्षात येईल. बॅक म्हणजे परत जाणे, आहे की नाही. या ठिकाणी बघा, व्हेन द F1 हायब्रिड इज क्रॉस्ड विथ वन ऑफ द 2 पॅरेंट, हां त्याचे 2 पॅरेंट्स आहेत, त्याच्यासोबतच पुन्हा त्याचा बॅक क्रॉस जर केला आपण, काय होतं, फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड, इट इज कॉल्ड एज बॅक क्रॉस. सी स्टुडंट, example we have studied the monohybrid cross. Tall cross with dwarf, 2 gametes are from small capital T small t, fertilization takes place capital T small t, F1 hybrid is from in F1 generation. आता हा जो F1 आहे, आपण मोनोहायब्रिड क्रॉस मध्ये काय केलं, याचाच याच्याबरोबर आपण काय केलं होतं सेल्फिंग. आणि इथं बॅक क्रॉस मध्ये काय होतं बघा, समजा हा एक पॅरेंट म्हणून वापरला आपण आणि त्याचा बॅक क्रॉस त्याच्या दोन्ही पॅरेंटपैकी एका बरोबर केला. म्हणजे समजा हा F1 हायब्रिड आहे बघा, हा F1 हायब्रिड आपण क्रॉस केला ह्या डॉमिनंट पॅरेंट बरोबर, है ना. हा हायब्रिड या डॉमिनंट पॅरेंट बरोबर क्रॉस केला. बॅक आपण बॅक गेलो ना, मागच्या पिढीकडे गेलो ना, म्हणून याला म्हणायचं बॅक क्रॉस. ओके, सो व्हेन F1 हायब्रिड इज क्रॉस्ड विथ डॉमिनंट पॅरेंट, ओके, डॉमिनंट पॅरेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज बॅक क्रॉस. किंवा when F1 hybrid is crossed with its recessive parent. आता हे महत्त्वाचं आहे की कोणते पॅरेंट्स आहे, की तो ज्या पॅरेंट्सपासून तयार झाला ना, म्हणजे ज्याच्यापासून तो डिराईव्ह झाला, हा शब्द बघा, विच दे आर डिराईव्ड, म्हणजे हायब्रिड ज्याच्यापासून तयार झाला, डिराईव्ड किंवा म्हणजे प्राप्त केला, मिळविला असा, त्याच पॅरेंट्स बरोबर त्याला जर आपण क्रॉस केला तर त्याला म्हणायचं बॅक क्रॉस. समजलं तुम्हाला. त्या बॅक क्रॉसमध्ये एक तर डॉमिनंट पॅरेंट बरोबर तो क्रॉस करायचा किंवा रिसेसिव्ह बरोबर. नाउ व्हॉट इज टेस्ट क्रॉस, द क्रॉस ऑफ F1 हायब्रिड विथ द होमोझायगस रिसेसिव्ह. आता एक लक्षात घ्या, बॅक क्रॉसमध्ये डॉमिनंट बरोबर क्रॉस, डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह दोन्ही बरोबर क्रॉस असतो, तो बॅक क्रॉस असतो. परंतु टेस्ट क्रॉस हा फक्त रिसेसिव्ह पॅरेंट बरोबर केला जातो. लक्षात आलं. सो द क्रॉस ऑफ F1 हायब्रिड विथ द होमोझायगस रिसेसिव्ह पॅरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस. हा जो आहे बघा, हा हायब्रिड आहे क्रॉस विथ रिसेसिव्ह. थोडक्यात काय, टेस्ट क्रॉस इज बॅक क्रॉस, नो डाऊट, बट ऑल द बॅक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉस. समजलं तुम्हाला. टेस्ट क्रॉस इज बॅक क्रॉस.
So test cross is used to find out the genotype of any plant with dominant expression. एखादा प्लांट आहे जो डॉमिनंट कॅरेक्टर दाखवतो, पण तो डॉमिनंट असताना फिनोटिपिकली तो डॉमिनंट आहे, पण जिनोटिपिकली तो होमोझायगस आहे की हेट्रोझायगस आहे ते ओळखण्यासाठी टेस्ट क्रॉसचा वापर केला जातो. सो टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट विथ द डॉमिनंट एक्सप्रेशन, बट इट इज नॉट नोन व्हेदर इट इज द होमोझायगस, म्हणजे तो प्युअर डॉमिनंट आहे की हेटेरोझायगस आहे फॉर दॅट ट्रेट. उदाहरणार्थ समजा एक वनस्पती आहे, तिच्यामध्ये आता किंवा पी प्लांटच घेतलं समजा, कॅपिटल आर हा डॉमिनंट कंडिशन आहे व्हायलेट फ्लावरसाठी, आणि व्हाईट फ्लावरसाठी आपण रिसेसिव्ह घेतो. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आता इथे हा आहे समजा, हा व्हायलेट फ्लावरची प्लांट आहे, पण आपल्याला माहीत नाही ती होमोझायगस आहे की हेटेरोझायगस आहे. मग काय करायचं अशा वेळेस, त्या प्लांटचा क्रॉस नेहमी रिसेसिव्ह पॅरेंट बरोबर करायचा. हा रिसेसिव्ह व्हाईट फ्लावरवर केला, आरचा इथं दोन्ही आर्स आली सेम असल्यामुळे एकाच प्रकारचे गॅमेट्स झाले. इथे पण इथं होमोझायगस कंडिशन, इथं पण एकाच प्रकारचे दोघांचा गॅमेटचं फ्युजन झालं, फर्टिलायझेशन झालं, कॉम्बिनेशन झालं, हायब्रिड तयार झाला. आता या हायब्रिडमध्ये सुद्धा जे वनस्पती तयार होते की नंतरच्या पिढीमध्ये, या सगळ्याला कोणते फुलं येतील? व्हायलेट कलरचे, सगळ्याला व्हायलेट कलरची फुलं आहे. म्हणजे 100% जर व्हायलेट कलर डॉमिनंट कॅरेक्टर सापडला, समजायचं की जो पॅरेंट आपण घेतला होता ज्याचा आपल्याला जिनोटाइप माहीत नव्हता, त्याला अननोन म्हणणार आहे आपण, हा काय झाला? प्युअर आहे, हा होमोझायगस आहे. लक्षात आलं? म्हणजे 100% डॉमिनंट कॅरेक्टर आढळले तर दॅट अननोन फ्लावर इज होमोझायगस डॉमिनंट, असं लक्षात घ्यायचं. परंतु समजा आता समजा हा व्हायलेट फ्लावरचं झाड आहे, पण आपल्याला माहीत नाही हा होमोझायगस आहे की हेट्रोझायगस आहे, फक्त व्हायलेट फ्लावर दिसतात, पण डोळ्यांनी हे दोन्ही झाडं सारखेच दिसतील, परंतु त्यांचे जिनोटाइप वेगळे आहेत ना, हा होमोझायगस आहे आणि हा हेट्रोझायगस आहे. तर व्हायलेट फ्लावर्समध्ये ही कंडिशन एक आहे हेट्रोझायगस कंडिशन. तर हा प्लांट जर व्हाईट फ्लावरवर आपण क्रॉस केला, या ठिकाणी हेट्रोझायगस कंडिशन असल्यामुळे दिस टू अलील सेपरेट फ्रॉम इच अदर ड्युरिंग द formation of gametes. Two types of the gametes are produced here. At both the alleles are same identical, only one type of gamete is produced. But here what happens during the fertilization, male gamete fuses with female gamete like this, we can get two different types of the plants, one with violet flower, so capital R is there, इथे दोन्हीकडे स्मॉल आर आहे. सो दिस प्लांट हॅज व्हाईट फ्लावर्स. समजलं तुम्हाला? इथं रेशो काय झाला? 1:1. थोडक्यात ज्या वनस्पतीबरोबर आपण क्रॉस केला त्याच्यानंतर पुढच्या पिढीला जर आपल्याला म्हणजे 50% व्हाईट कलरचे फ्लावर मिळाले आणि 50% व्हायलेट कलर मिळाले, दोन्ही 50-50%, तर 100% समजून जायचं की जो अननोन फ्लावर आपण हा घेतला होता ज्याचा जिनोटाइप माहीत नव्हता तो नक्कीच काय आहे? हेट्रोझायगस आहे. हेट्रोझायगस आहे म्हणजे दोन वेगवेगळे अलील्स त्याच्यामध्ये आहेत, एक डॉमिनंट आणि एक रिसेसिव्ह, म्हणून 50-50% आपल्याला या ठिकाणी रेशो मिळाला. आणि जेव्हा 100% डॉमिनंट कॅरेक्टर सापडतो तेव्हा समजून घ्यायचं का हा अननोन काय आहे? प्युअर डॉमिनंट, म्हणजे दोन्ही जीन्स त्याच्यामध्ये काय आहे? होमोझायगस आहे, डॉमिनंट आहे. ओके स्टुडंट, सो दिस इज अबाउट द uses of test cross. Okay student, in the next period we will see about the neo Mendelism. Okay, till then goodbye.